बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक हो। भाई अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं दसांगा कि एक 71 साला पाकिस्तानी जिहड़ा अमरीका दे विच रहिंदा, ओहदी उत्थे दी शहरीयत आ, वो पाकिस्तान दे विचों एक नौजवान बड़ी सोहनी खूबसूरत 27 साला लड़की नूं विआह के लै जांदा ते कुछ अरसा गुजरदा वो अपनी बीवी नूं एक लड़के दे नाल कमरे दे विच इकट्ठियां नंगी हालत दे विच दोनां नूं फड़ लैंदा। दोनों नंगे हुंदे ने ते वेख के उन्हां नूं ओह बड़ा यानी मुस्कुराया, हैरान होया, कह के लगाण लग पिया। ते हालांकि कोई होर बंदा हुंदा उन्हें लाह जुत्ती लैनी सी ते दोनां नूं चंगा छत्तर फेरना सी, बल्कि दोनां नूं मार ही देना सी, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी बीवी नूं दूसरे दे नाल बर्दाश्त नहीं कर सकदा। ये वाकया इस तरह कि एक 71 साला पाकिस्तानी जिहड़ा अमरीकी शहरीयत रखदा, अमरीका दे विच रहिंदा, पाकिस्तान दे विचों आके एक 27 साला नौजवान लड़की नूं विआह के ते लै जांदा। ये जिहड़ा 71 साला बाबा आ, इहदा नाम सी गौस। ये चंगा अमीर तरीन आदमी सी। अमेरिका दे शहर शिकागो दे विच रहिंदा सी। शिकागो शहर दे विच इहदा चंगा कारोबार सी, बिजनेस सी। इहदा बहुत बड़ा जनरल स्टोर सी। जनरल स्टोर दे उत्ते ने लड़के भी रखे सी, मैनेजर भी रखे हुए सी। इहदे 4 बच्चे सी ते 3 बेटे ते 1 बेटी। बेटी जिहड़ी स्पेन, उहदी शादी करती। बच्चे जिहड़े सी उन्हां दा अपना अपना कारोबार सी, चंगा और सैट हो गए, उन्हां दा अपना कारोबार सी मुख्तलिफ मुल्कां दे विच। ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੀ अमरीका ਦੇ शहर शिकागो ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਹਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਇਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ सही कागज़ जिहड़े मेरे बने नहीं है ते ना कोई मेरे को नौकरी आ, बेरोज़गार हाँ, घर दे भी बड़े परेशान ने ते मेरी कोई मदद करो ते मैनू कोई नौकरी दिओ। ये गौस ने बई इनू ना जनरल स्टोर दे उत्ते रख लिया। उन्हें कहा कि तू जनरल स्टोर दे उत्ते नौकरी कर, चलो अपना गुजारा कर। इन्हें नौकरी ते रख लिया जनरल स्टोर ते। इन्हें जनरल स्टोर ते जिहड़ी ड्यूटी करनी, उस तो बाद ये गौस साहब दे घर आ जाना इन्हें, क्योंकि गौस भी कला सी। वो 71 साला बाबा, क्योंकि वो बच्चे जिहड़े सी सैटल हो गए। इहदी एक बेबी सी जिहड़ी 30 साल पहलों फौत हो गई। एक कला ही हुण इत्थे रहिंदा सी। जिस वेले उस रिहान ने ड्यूटी खत्म करनी ते बाद दे विच उन्हें इस गौस दे कोल आ जाना, उहदियां लत्तां छत्तां घुटणियां, उहदे पैर पुर घुटने ते उहनूं दबाना। ते इस गल तो गौस जिहड़ा बड़ा खुश सी। उन्हें अपने बेटियां नूं भी दस्सिया, अपनी बेटी नूं भी दस्सिया कि एक मैनूं बहुत अच्छा लड़का मिलिया, नौजवान ते जिहदी उम्र 31 साल आ ते ये जिहड़ा नौजवान आ मैं स्टोर ते रखिया ते उस तो बाद मेरी सेवा सुवा करदा, खिदमत करदा, मैनूं घुटदा दबांदा, तुसीं भी इहदा ख्याल रखिया करो। ते इस तरह हौली हौली कि वो जिहड़ा रिहान सी उन्हें गौस का दिल जित लिया। जिस वेले दिल जित लिया, हुण गौस कहन लगा कि तू जाके होर पासे रहना, इत्थे इस घर दे विच 5 कमरे ने, एक कमरे दे विच तू रह ला। इन्हें रहैश भी उत्थे दे दी। ड्यूटी करनी, आके इहदे घर च काम भी करना, उहदा पैर भी घुटने, उहनूं दबाना भी। ते गौस ने ना इहदी तनख्वाह जिहड़ी आ डबल कर दी। ते ये इन्ने फिर एक दूजे नाल फ्री हो गए कि फिर ये जिहड़ा गौस सी बाबा, इन्हें उस रिहान नूं कहा 31 साला नूं, पुत्र मैं तेरी शादी कर दिंदा ते तू ये कमरा है, इत्थे रहैश भी है, तू अपनी बीवी नूं रख रह ते कोई रिश्ता लभ दे, तेरी मैं शादी कर दिंदा। ते वो जिहड़ा रिहान सी 71 साला बाबे नूं गौस नूं कहण लगा, बाबा जी अज तुसीं ना मेरी दुख दी रग ते हथ रख दिता
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਇਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੀਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੱਸ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਹਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਗੌਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਗੌਸ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਰਿਹਾਨ ਨੇ ਐਸੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਗੌਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਹਾਨ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਟੂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ਾਦੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਮਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ, ਜੈਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੌਸ ਨੇ ਉਸ ਰਿਹਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਿਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੌਸ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੌਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾਤਾ। ਗੌਸ ਆਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਵੂਖ ਕੇ ਤੇ ਗੌਸ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਗੌਸ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ। ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਇਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਰਿਹਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਉਂਦਾ। ਰਿਹਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਰਹਿائش ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਗੌਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਿਹਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੌਸ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟਿੰਗ ਸੈਰ ਮਸਲਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਛਾਪਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਸਾਡੇ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ 2-4 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਰਿਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੂੰਕਿ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰ ਦੀ, ਤਾਲਾ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦਾ ਸਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਿਹਾਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਰਿਹਾਨ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ 27 ਸਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਨੰਗੇ ਤੇ ਬਰਹਨਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਇਆ,
ਲੇਕਿਨ ਰਿਹਾਨ ਫੌਰੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਰਿਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਹਲਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸ ਸੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਰਿਹਾਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੇੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਗੇੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੌਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਰਿਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਲਓ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਜੈਸ਼ੀ ਮਾਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਜੈਸ਼ੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜੋੜਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਫਤਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਉਸਮਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।